अस्सलामु अलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 19 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे तरीक़े से रूगर्दानी की वो मुझसे नहीं। और अब सुर्खियां। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने मुलाजमीन को काम पर रुजू होने की दी हिदायत। जगन मोहन रेड्डी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतों को लिखा खुला मकतूब। आरटीसी यूनियन कायदीन से मुज़ाकरात करने की अपील। साफ पीने का पानी सप्लाई करने के लिए हुकूमत है संजीदा। केसीआर ने गजवेल में किया तरक्याती कामों का इफ्तिताह। और नेक्सलाइट्स मुतासरा इलाके दंतेवाड़ा का वज़ीर आज़म ने किया दौरा। नौजवानों से तशद्दुद छोड़ने की अपील। और अब खबरों की तफसीलात। आरटीसी की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। कोर्ट ने हड़ताल को गैर कानूनी करार देते हुए मुलाजमीन को फौरी खिदमात पर लौटने की हिदायत जारी की। पिछले 4 दिनों से जारी आरटीसी हड़ताल से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एपी और तेलंगाना हुकूमतों को खुला मकतूब लिखा। मजदूर यूनियनों से फौरी मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश जाहिर की। मुलाजमीन को हुकूमतों की जानिब से हिरासा करने, गुमराहकुन बयान देने और पुलिस के इक़दामात की मकतूब में जगन ने मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि साबिक़ में आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल की निशानदही न करने से ही मसला पैदा हुआ है। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की वैएसआर कांग्रेस ने तायद की है। मकतूब में जगन ने कहा कि 6 अप्रैल 2014 को बाबू की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा देना चाहिए। जगन ने आरटीसी को वैट के लुज़ूम से इस्तिस्ना करार देने का मुतालबा किया। उन्होंने बाबू की जानिब से आरटीसी को खानगियाने के मंसूबे को तर्क कर देने का मशवरा दिया है। దీనిలో ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు, మీరు గతంలో ఇచ్చారు హామీని నెరవేర్చుకునే మార్గాలు చూడాలి కానీ ఆందోళన చేసే కార్యక్రమాలను అణిచివేసే ధోరణులకు మాత్రం పోవటం సరైనది కాదు. దీన్ని మానుకొని 1-4 సార్లు చర్చలకు పిలవండి, ఒక ఫార్ములా ఇవాల్వ్ చేయండి, ఈ సమ్మె అంతమయ్యే విధంగా మీరు చర్యలు తీసుకోండి, ప్రజలకు సౌకర్యం కలుగజేయండి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఈరోజు ఒక బహిరంగ లేఖను కూడా వ్రాయటం జరిగింది. ఇప్పటికైనా వాళ్ళు స్పందిస్తారని, ప్రభుత్వం సరైన మార్గంలో స్పందిస్తారని మేము కూడా ఆశిస్తా ఉన్నాం. विजयवाड़ा में पंडित नेहरू बस स्टैंड के करीब एहतजाज करने वाले मजदूर यूनियनों पर पुलिस ने अपना इताब बर्पा किया। खानगी स्टाफ के जरिए आरटीसी बसों को चलाने की कोशिश पर एहतजाजी मुलाजिमीन ने बसों को रोकने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस ने चंद कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वैएसआर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के रियासती सदर गौतम रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार शुदा कायदीन को कनकी पाड़ू को मुंतकिल किया गया। కార్మికుల మీద ఉక్కుపాదం మోపాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అరెస్టులతోనూ లాఠీ ఛార్జీలతోనూ ఉద్యమాన్ని అణచాలని చూస్తే మాత్రం ఉవ్వెత్తున పైకి లేచేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందనేటువంటిది నిరూపించడం జరుగుతోంది. ఇవాళ శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి ఇటేపు నుంచి కర్నూలు, కడప దాకా కూడా అరెస్టుల పర్వం సాగిస్తూ ఉన్నారు. కార్మికులను అరెస్టులు చేస్తే ఉధృతం అవుతుంది ఉద్యమం తప్ప మరొకటి కాదు. కంపల్సరీగా నువ్వు అధిగమిస్తాము, లోటు బడ్జెట్ని అధిగిస్తామని చెప్పినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా 43% ఎటువంటి పరిస్థితులు ఇచ్చి తీరాలి, లేకపోతే ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత తీవ్రతరంగా తీసుకెళ్లి ముందుకు తీసుకెళ్తామని అఖిల పక్షం ద్వారా ముందుకు తీసుకెళ్తామని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు అరిచేతుల వైకుంఠం చూపించి అధికారంలోకి వచ్చాడు. ఈరోజు మీ ఒక్క ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె అనుకుంటున్నాడేమో చంద్రబాబు నాయుడు. ఆర్టీసీ కార్మికులు వెనకాల ఎంతోమంది మిగిలిన కార్మికులు ఉన్నారు, అలాగే మహిళలు ఉన్నారు. ఒక ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ఒకటి అని మేము అనుకోవట్లేదు. ప్రతి ఒక్కరం కూడా దీనికి మద్దతు ఇచ్చి, మహిళలు కానీ మిగిలిన వేరే కార్మికులందరూ కూడా దీనికి మద్దతు ఇచ్చి ఏ అరెస్టులకు కూడా భయపడకుండా ఉద్యమం వాళ్ళ న్యాయమైన సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు మేమందరం అండదండగా ఉండాలని మహిళా సంఘంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఒక పక్కన ఆర్టీసీలో
आरटीसी हड़ताल के चौथे दिन खम्भम जिले में जब इंतजामिया ने बसें चलाने की कोशिश की तो हड़ताली मुलाजिमीन ने रुकावट डाली। ताज़ा तौर पर कोत्तागुड़म से 5 बसें खम्भम पहुंची। मुलाजिमीन ने बस के शीशे तोड़ दिए, जिसकी वजह से तमाम बसें सड़कों पर ही रुकी रहीं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस फोर्स की मदद से बसों को डिपो में लाया गया। तकनीकी मसाइल की बुनियाद पर भी कई बसें सड़कों पर ही रुकी रहीं। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल से इजहार यगानगत के तौर पर वरंगल में कुल जमाती धरने का इनेकाद हुआ। वाईएसआरसीपी, कांग्रेस, तेलुगु देशम और कम्युनिस्ट जमातों ने आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की तायद करते हुए टीआरएस हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाया। अपोजिशन जमातों ने कहा कि इलेक्शन में केसीआर ने आरटीसी मुलाजमीन से वादे किए थे, इसे अब पूरा नहीं कर रहे हैं। మన వరంగల్ జిల్లాలో చేస్తున్నటువంటి అఖిలపక్షం వీళ్ళ మీటింగ్లో మా అందరం వైఎస్ఆర్ పార్టీ నుంచి మేము కూడా పాల్గొన్నాం. తప్పకుండా వీళ్ళందరికీ మద్దతు పలికించి ఆర్టీసీల కార్మికుల సమస్యలు ఏముంది తప్పకుండా నెరవేర్చాలి. న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం తప్పకుండా మేము పోరాటం చేస్తాం. తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఇది చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ప్రభుత్వం ఎట్లా ఉన్నదంటే ఓడెక్కినాక ఓడమల్లన, ఓడ దిగినాక బోడమల్లలాగా ఉన్నది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం జరిగిన సకల జనుల సమ్మె లోపల ఇప్పుడున్న మంత్రులు సైతం ఆర్టీసీ కార్మికులందరికీ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ తరహా లోపల జీతాలు పెంచుతా అన్నారు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత మన ప్రభుత్వం వస్తే ఆర్టీసీ కార్మికులందరినీ కూడా ఈ ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తా అన్నారు. ఈరోజు ఇచ్చిన మాటను నిలుపుకోవాలని ఈ కార్మికుల పక్షాన మేము కేసీఆర్ గారు డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అది ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని, ఎలక్షన్ల ముందు ఇచ్చిన హామీని మాత్రమే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. దాన్ని కూడా విస్మరించడం అనేది ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఇంకోటి లేదు. మరి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద దున్నపోతు మీద నీళ్లు పోసే విధంగా ఉన్నది. మరి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏ రోడ్డు మీద ధర్నా అవ్వపడదని చెప్పిండు. మరి ఏ ఆఫీస్ ముందు చూసినా టెంట్లు వేసుకొని రోడ్ల మీద కార్మికులు కూర్చుంటుంటే మరి ఒక సంవత్సరం లోపట్నే ఎంత దౌర్భాగ్యం, ఇంత వ్యతిరేకత వస్తుందని ఎవరు కూడా ఊహించలే. మొన్న टीएमयू लीडर अश्वत्थामा रेड्डी ने दावा किया कि आरटीसी हड़ताल को रियासती वजीर हरीश राव की तायद हासिल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी का हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने महेंद्र रेड्डी को आरटीसी के लिए मनफी करार दिया। హరీష్ రావు గారి మద్దతు ఉంది. నైతికంగా, పరోక్షంగా, ప్రత్యక్షంగా అన్ని విధాల మద్దతు ఉంది. ఎవరు కార్మికులు కూడా భయపడాల్సిన మీడియా మిత్రులకు కూడా మీకు అనుమానాలు ఉన్న తొలగించుకోండి. హరీష్ రావు గారు నిన్నటి దాకా ఎండి గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఇయర్ నుంచి హరీష్ రావు గారి యాక్షన్, కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ చూద్దరు మీరు. బహుశా గంట 2 గంటల్లో గంటన్నర లోపల హరీష్ రావు గారి దగ్గరికి మళ్ళీ మేము వెళ్తున్నాము. వెళ్ళి సమస్యల గురించి మళ్ళీ ఒకసారి వినిస్తాం. సమస్యను పరిష్కరించే ప్రభుత్వం, మంత్రి గారు ప్రభుత్వం. హరీష్ రావు గారు మంత్రితో పాటు మాకు అధ్యక్షులుగా మా వైపు ఉంటాడు, మంత్రిగా ప్రభుత్వం వైపు ఉంటాడు. రెండు ఇట్లో అతను ఉండి సమ్మెను నివారించే ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. ప్రభుత్వాలు ఎక్కడైనా సమ్మెలు చేస్తాయండి. ఒక నాయకుడుగా అతను ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకుడుగా, ఒక ఆర్టీసీకే కాదు అక్కడ ఎంఆర్ఎఫ్ కూడా ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకుడు అతను. ఎంఆర్ఎఫ్ కంపెనీలో కూడా సమ్మె నోటీస్ జారీ చేయడం జరిగింది. ఇలా తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఎంఆర్ఎఫ్ కంపెనీ ఉంది, ఎంఆర్ఎఫ్లో కూడా సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఆర్టీసీగా యూనియన్గా మేము సమ్మె నోటీస్ జారీ చేయడం జరిగింది. హరీష్ రావు గారి దృష్టికి మా యొక్క విషయాలను హరీష్ రావు గారి దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. మాకు నైతిక మద్దతు ప్రకటించడం జరిగింది. హరీష్ రావు గారు ఖచ్చితంగా ఈరోజు రేపో చర్చలకు ఆహ్వానించి సమస్యలు పరిష్కరించాలని మేము మా ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ప్రభుత్వం దగ్గర అయితే తప్పుడు ప్రచారం ఉందో ఆ తప్పుడు ప్రచారాన్ని నమ్మకుండా వాస్తవ పరిస్థితులు ఈరోజు కార్మికులు ఎంతైతే ఆవేదనతోనో, ఎంతైతే తీక్షణంగా ఈరోజు సమ్మెలో ఉన్నారో వాస్తవ పరిస్థితులు మీరు ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా తెప్పించుకొని సమ్మెను నివారించే ప్రయత్నాలు చేయండి. हालिया दिनों में एपी की 4 एमएलसी सीटों के लिए शेड्यूल जारी हुआ, जिसमें से एमएलए कोटे के तहत वाईएसआर कांग्रेस के हिस्से में एक नशिस्त तय है, जिसके लिए कड़पा जिले के बदवेल से ताल्लुक रखने वाले चिन्ना गोविंद रेड्डी के नाम का पार्टी ने ऐलान किया है। ఎమ్మెల్యే కోటాలో ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిని మీకు తెలుసు ఒక 3 అవకాశాలు వచ్చిన, కొత్తగా అదనంగా వచ్చినాయి. వాటిల్లో దామాష ప్రకారం చూస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఒకటి వస్తుంది. దానికి కడప జిల్లా బద్వేలుకు చెందిన దేవసాని చిన్న గోవిందరెడ్డి పేరుని పార్టీ అధ్యక్షులు అందరితో సంప్రదించిన మీదట, పార్టీలో అనేక మందిని సంప్రదించిన మీదట నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆయన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున చిన్న గోవిందరెడ్డి అభ్యర్థిగా ఉంటారు. చిన్న గోవిందరెడ్డి కూడా అంతకుముందు 2004-9 మధ్య ఎమ్మెల్యేగా చేశారు.
అంతకుముందు ఎంటెక్ చదివి మంచి ఉద్యోగంలో ఉండే ఆయన రాజీనామా చేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉన్నాడు. ఆయన ఎమ్మెల్యే కోటాలో అభ్యర్థిగా ఆయన పేరును ఖరారు చేయడం జరిగింది. केसीआर ने कहा कि साफ पीने का पानी सरबराह करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। केसीआर ने अपने हल्का इंतखाब गजवेल में मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि गजवेल हल्के में हर शोबे में तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाएगा। गजवेल को उन्होंने रियासत का मिसाली हल्का बनाने का भी ऐलान किया। గజ్వేల్కు ఇది ఓన్లీ ప్రారంభం మాత్రమే, ఇంకా చాలా జరుగుతాయి. టౌన్లో మినిస్టర్ గారు, జిల్లా మంత్రి గారు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కూడా పెడితే బాగుంటుంది అంటున్నారు. ట్రై చేస్తున్నాం దాని గురించి కూడా, అది ఎట్లా చేయొచ్చు అనేది. అట్లాంటి విషయాలు చాలా వస్తాయి. గజ్వేల్ కొద్ది రోజులలో అంటే రాబోయే 1-2 ఏళ్లలో నివసించాలనిపించేటువంటి ఒక అందమైన పట్టణంగా తయారవుతుంది, అందులో మాత్రం డౌట్ లేదు. फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। टीआरएस इक़्तिदार में आने के बाद किसानों के खुदकुशियों के वाक़यात में इजाफा हुआ है। एआईसीसी के नायब सदर राहुल गांधी की पदयात्रा के तनाजुर में निज़ामाबाद ज़िले के कामारेड्डी में टीपीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी और तेलंगाना कौंसिल में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने किसानों को नज़रअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से पेश है ज़राअत बहरान का शिकार हो गया है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివిధ కారణాల వల్ల, ప్రభుత్వ వైఫల్యాల వల్ల వ్యవసాయం సంక్షోభంలో ఉంది. రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. రైతులకి ధైర్యం చెప్పడానికి, భరోసా ఇవ్వడానికి, ఆత్మస్థైర్యం నింపడానికి రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఢిల్లీలో మోదీ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్లో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి సంది అన్ని రైతు వ్యతిరేక చర్యలే. ఏ మాత్రం వ్యవసాయంలో ఉన్న సమస్యలు, రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ, ఎంఎస్పీ కానీ పూర్తిగా నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయి. మరి ఈ సమస్యల మీద, ఈ సమస్యల పరిష్కారాల మీద ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి మేము రాహుల్ గాంధీ గారి పాదయాత్ర కార్యక్రమం। तेलंगाना में वैएसआर कांग्रेस पार्टी किसानों की तायद में भूख हड़ताल कर रही है। कल इतवार 10 मई के रोज निजामाबाद के कामारेड्डी टाउन में वैएसआर कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर पी श्रीनिवास रेड्डी एक रोज़ा भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल का पोस्टर जारी किया गया। वैएसआर कांग्रेस पार्टी ने केसीआर हुकूमत पर किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया है। పార్టీ పేరులోనే ఉంది వైఎస్ఆర్, యువజన శ్రామిక రైతు పార్టీ. యువతకి కానీ, శ్రామికులకు కానీ, రైతన్నలను కానీ ఆదుకునే పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏదైతే దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారి కన్నా కలలు ఏవైతే ఉన్నాయో, రైతుల ముఖంలో చిరునవ్వు చూడాలి అని ఆ కలలు నెరవేర్చే దాంట్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా ఉద్యమ బాటని శ్రీకారం చుట్టనుంది 10వ తారీఖున. ఇది అంతం కాదు, ఇది ఆరంభం. తప్పకుండా కలిసొచ్చే అన్ని పార్టీలతో కలుపుకొని రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలోని రైతు బిడ్డలకి అండగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండి मिशन काकतिया के कामों में अगर लापरवाही बरती जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आपाशी हरीश राव ने यह इंतबाह दिया। उन्होंने बावकार काकतिया प्रोजेक्ट को लगन और जुस्तजू के साथ पूरा करते हुए नदियों की बहाली का मशवरा दिया। हरीश राव ने बताया कि अब तक 6000 नदियों की तरक्की के कामों का आगाज़ किया गया है। मेदक ज़िले में मिशन काकतिया के लिए एनआरआईज ने 50 लाख रुपए का अतिया दिया। हरीश राव ने बताया कि मिशन काकतिया के लिए अब तक 42 करोड़ रुपए के अतियाजात हासिल हुए हैं। మిషన్ కాకతీయ కూడా మరి పనులు చాలా ముమ్మరంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాదాపు ఇప్పటికీ 6000 చెరువుల్లో పనులు గ్రౌండ్ అయి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు దాదాపు మాకు వచ్చినటువంటిది 42 కోట్ల రూపాయల వరకు వివిధ రూపాల్లో ఉద్యోగస్తుల జీతాలు, విరాళాల రూపంలో మరి మాకు రావడం జరిగింది. సో వారందరికీ హృదయపూర్వకంగా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు। आरटीसी हड़ताल का असर डीएससी उम्मीदवारों पर भी पड़ा। चंद तलबा इम्तिहानी मराकज़ को वक्त से पहले पहुंच गए, मगर कई तलबा को इम्तिहानी मराकज़ पहुंचने में
दुश्वारियां पेश आईं। ఈ ఆర్టీసీ సమ్మె అనేది ఈ విద్యార్థులపైన పెనుభారంగా మారిపోయింది. అసలు ఈ ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవ్వడానికి మేము ముందు నుండే ప్లాన్ చేసుకొని రావాల్సి వచ్చిందండి. ఆటోలో బుక్ చేసుకుని ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది వాతావరణం. ఏదేమైనా ఆర్టీసీ కార్మికులకు మంచి జీతం రావాలని మేము అందరం కోరుకుంటున్నాము. అయితే ఏంటంటే వాళ్ళు ఏ ప్లాన్ చేస్తారో ఏమో తెలియదు. ఈ ఎగ్జామ్ సమయం అప్పుడు ఈ సమ్మె చేస్తే వాళ్ళకి ప్రభుత్వం వేగంగా స్పందించి మంచి జీతాలు ఇస్తారని అనుకున్నారేమో, కానీ ఇది విద్యార్థుల మీద ఒత్తిడి పెంచిందే తప్ప కానీ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచలేదనేసి మేము భావిస్తున్నాము. దయచేసి ఇప్పటికైనా ఆర్టీసీ కార్మికులు ఈ 3 రోజులైనా కొద్ది రిలాక్సేషన్ ఇచ్చి ఆర్టీసీని కొద్ది వరకైనా నడిపి తర్వాత సమ్మెను ఉధృతం చేస్తే మా అందరి సపోర్ట్ ఉంటుందని కోరుకుంటున్నామండి. పొద్దున్నే బస్సు అందుద్దా లేదా, ఎగ్జామ్కి రీచ్ అవుతామా లేదా అని టెన్షన్తో వచ్చాం. డబ్బులు అయితే ఖర్చు అయినాయి, కానీ మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రీచ్ అవుతామా లేదా అని టెన్షన్తో వచ్చాము. ఇంత టెన్షన్లో మరి రాయడానికి బదులు ప్రభుత్వం వాళ్ళ సమ్మె నోటీస్ ముందే ఇచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం స్పందించాలి కదా. మరి స్పందించకుండా పిల్లల్ని ఇట్లా టెన్షన్లో పెడితే ఈ ఇన్నేళ్ళు చదివిన దానికి బదులు ఈ 3 గంటలనే కదా మా పర్ఫార్మెన్స్. ఈ 3 గంటలు చూపించకపోతే ఇంత టెన్షన్తో ఉండి ఎటా రాయగలం. మేము ఈ బస్సుల గురించి మరి మేము రాత్రే చుట్టాలు ఇంటికి వచ్చేసామండి. బందర్ నుంచి విజయవాడకి ఇదివరకు అయితే 40 రూపాయలు తీసుకునేవాళ్ళు, 60 రూపాయలు తీసుకున్నారు. ప్లస్ మళ్ళీ అక్కడ బస్ స్టాండ్లో దిగి మళ్ళీ చుట్టాలు ఇంటికి వెళ్ళడానికి 7 రూపాయల టికెట్ ఉండేది. మరి రాత్రి నాకు మా బాబుకి 70 రూపాయలు తీసుకున్నారు. మేము 40 రూపాయలతో వచ్చేవాళ్ళం, 130 రూపాయల దాకా ఇచ్చి వచ్చాము. ఇచ్చినా కూడా ఆర్టీసీ బస్ అంత సురక్షితంగా డ్రైవర్లు నడపట్లేదండి. మొత్తం ఇక్కడ మనకి కృష్ణా డిస్టిక్ సంబంధించి 213 పోస్టులు ఉన్నాయి సార్. రాసేవాళ్ళు 2400 చిల్లర ఉన్నారు. అయితే పోటీ అయితే తీవ్రంగానే ఉంది. మేము యాక్చువల్ అయితే 6 మంత్స్ నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యాలి ఉన్నాం, అలాగే 1 ఇయర్ నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యాలి ఉన్నాం. ఇలా ప్రిపేర్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ 3 అవర్స్లోనే కదా ఏదైనా రాయాలి. అయితే ఈ రవాణా సౌకర్యం కొద్దిగా లేకపోవడం వల్ల మేము ఇబ్బంది పడ్డాం, అంటే కొద్దిగా టెన్షన్ గురయ్యాం అనమాట. बैंक के खातेदारों के अकाउंट्स में से नामालूम अफराद ने रकम निकाली। ये वाक़या सिकंदराबाद के सिंडिकेट बैंक में पेश आया। इस बैंक के 30 खातेदारों के अकाउंट्स में से 15 लाख रुपए निकाल लिए गए। जब असल खातेदार रकम निकालने के लिए बैंक गए तो उनके खाते में बैलेंस कम था, जिसके बाद वो सिंडिकेट बैंक पहुंचकर हंगामा किया। बैंक अमले की जानिब से खातेदारों को इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर खातेदारों ने बैंक के रूबरू एहतजाज किया। నుంచి మాకు తెలిసింది 2 ఫిబ్రవరి 24వ తారీఖు నుంచి ఈ ఏటీఎంలోంచి ఫ్రాడులెంట్ విత్డ్రాయల్స్ అవుతున్నాయి. ఎవరో దీన్ని విత్డ్రాయల్స్ చేసేస్తున్నారు. మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వీళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ని ఎవరో హ్యాక్ చేశారు. ఈ సాఫ్ట్వేర్ హ్యాక్ చేసి ఏం చేశారంటే మా యొక్క కస్టమర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్, పిన్ నెంబరు అన్నీ తీసేసుకుని ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు క్లోనింగ్ ద్వారా డబ్బులు విత్డ్రాయల్ చేస్తున్నారు. అది చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఇక్కడ ఏటీఎం ఉంది, ఈ ఏటీఎం దగ్గర ఎప్పుడు సెక్యూరిటీ గార్డు ఉండడు, ఈరోజే పెట్టాడు. అయితే వాళ్ళు ఇదంతా గొడవ అయిన తర్వాత ఈరోజు పెట్టారు. ఈ ఏటీఎం కార్డులో ఏమైనా స్కిమ్మర్ మెషిన్ పెట్టారా అనేదా తెలియదు మాకు. ఒకరికి 70,000, మళ్ళీ ఈయనకి 3 లక్షలు, ఈయనకేమో 50,000, ఇట్లా అందరి దగ్గర మొత్తం మాకు అర్థమైంది 70 లక్షల వరకు డబ్బులు పోయాయి అని ఇప్పటివరకు మాకు తెలిసింది. అయితే మేము గత 1వ తారీఖు నుంచి మొత్తం రోజు వస్తున్నాం, ఇక్కడికి తిరుగుతున్నాము. ఈ బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఏమో లేడు, వీళ్ళకి నిమ్మకి నీరెత్తినట్టు ఉన్నారు. మాకు తెలియదు అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు. మా అమ్మది అకౌంట్ ఉంది, నాది అకౌంట్ ఉంది, మా వైఫ్ది అకౌంట్ ఉంది. ఇక్కడ నిన్న మా వైఫ్ వచ్చి అకౌంట్ క్లోజ్ చేసింది, మా అమ్మ అకౌంట్లోంచి డబ్బులు పోయాయి, 70,000 అకౌంట్లోంచి డబ్బులు పోయాయి. దీనికి రెస్పాన్స్ లేదు, దీనికి ఎవరు ఏం చెప్పట్లేదు. మేము పోలీస్ స్టేషన్ శాలరీ వచ్చినాక ఈవినింగ్ మేము డ్రా చేసుకున్నాము, అది ఫస్ట్ రోజు. మళ్ళీ ఆ రోజు 25 వెళ్ళాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ డే 12:32కి డ్రా చేసుకున్నారు. మేము ఈవినింగ్ మెసేజ్ వచ్చి చెక్ చేస్తే డబ్బులు పోయాయి. నిజమే, నేను ఉట్టిగా అనుకున్నాము అట్లా వస్తుందేమో అని. నిజమే, మేము పోయి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళేమో ఎఫ్ఐఆర్ తీసుకోలేదు, ఉట్టి రిటర్న్గా రాసుకున్నారు. 25,000 పోయింది. మేము శాలరీ మీద ఆధారపడి ఉండేవాళ్ళు. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ 3 మంత్స్ నుంచి అది ఇన్కమ్ ట్యాక్సే పోయింది. ఈ మంత్ అన్నా వస్తుందేమో అని ఎంతో ఆశతో ఉంటాయి. ఈ మంత్ రాగానే ఎవరు డ్రా చేసుకొని వెళ్ళారు. మా ఇంట్లో ఎట్లాంటి పరిస్థితి అంటే ఒక పిల్లలకి కూడా ఏం చూసుకోలేని పరిస్థితి ఉంది, అట్లా ఉంది. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे से पहले नक्सलियों ने 500 गाँव वालों को यरगमाल बना लिया। तुंगपाल इलाके में ब्रिज की तामीर की तायद करने पर नक्सलियों को यरगमाल बना लिया गया। आईजी बस्तर रेंज RP क्लोरी ने नक्सलियों ने तकरीबन 500 अफराद का अगवा किया, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। नक्सली मरेंगा गाँव में ब्रिज की तामीर की मुखालफत कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बंदूक उठाने वाले नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता तर्क करते हुए कौमी धारे में शामिल होने का मशवरा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों से कहा कि अपने नज़्ब-उल-ऐन पर तवज्जो दें और अपने मकसद को हासिल करने के लिए कामयाबी और नाकामी को पैमाना न बनाएं। मोदी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जलसे से खिताब कर रहे थे। मोदी ने जलसे से खिताब के अलावा तलबा के ग्रुप्स के साथ तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पहली मरतबा नक्सलियों से मुतासरा दंतेवाड़ा का दौरा किया है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिनका सब कुछ खत्म करने के लिए माओवादी तुले हुए थे, जो बच्चों को तलवार बम बंदूक के रास्ते पर ले जाना चाहते थे, उनको रमन सिंह जी ने हाथ में कलम पकड़ा दी है, कंप्यूटर पकड़ा दिया है। और मैंने उनकी आंखों में जो चेतना देखी है, वो विश्वास देखा है। उन 800 बच्चों को देख करके मैं कहता हूं, हिंसा का कोई भविष्य नहीं है। अगर भविष्य है तो शांतिमय मार्गों का है। वो आज मैं देख करके आया, अनुभव करके आया। और मैं हिंसा के रास्ते पर चले हुए नौजवानों को कहना चाहता हूं, कम से कम एक प्रयोग कीजिए, कम से कम 2-5 दिन के लिए कंधे पर से बंदूक नीचे रख दी। स्वामी अग्निवेश ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दंतेवाड़ा दौरे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और मरकज़ की जानिब से मुतारिफ करदा तहवील अराज़ी बिल की मुखालिफत की है। तिलमिली गांव के सरपंच और सारे पंच और सारे गांव सभा के लोग कह रहे हैं हमसे कोई भी सलाह नहीं की गई। एक गांव के आप लोगों के साथ बैठ कर के पहले उसका कोई तबसरा नहीं करते, उसकी सहमति नहीं लेते और ज़बरदस्ती जाकर के आप एक बहुत बड़ा 24,000 करोड़ की परियोजना उनके ऊपर थोप देते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारा क्या बनेगा। उनके ऊपर तो सिर पे लटका रखी है आपने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और उसको अभी आप पार्लियामेंट से पास भी नहीं करा पाए हैं। उस अध्यादेश की तलवार को लेकर के आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर परियोजना लागू कर देंगे, मेगा अल्ट्रा और स्टील प्लांट होगा। तो आखिर ये घोषणाएं हैं, कोरी घोषणाएं हैं या वास्तव में कुछ ईमानदारी है उसके पीछे, ये समझ में नहीं आ रहा। उपल क्रिकेट स्टेडियम से 12 करोड़ का टैक्स वसूल होना बाकी है। इस ज़िम्मन में इंडस्ट्रियल एरिया लोकल अथॉरिटी ने उपल क्रिकेट स्टेडियम को नोटिस जारी की है। आइला अहदेदारों ने बताया कि इससे पहले टैक्स बकाया जात के लिए नोटिस जारी की गई थी, ताहम कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। आइला ने कहा कि अगर टैक्स अदा नहीं किया गया तो स्टेडियम को जब्त किया जा सकता है। दूसरी जानिब उपल क्रिकेट स्टेडियम के हुक्काम ने बताया कि उन्होंने हुकूमत से टैक्स माफ़ी की दरख्वास्त दे रखी है और इस पर जवाब का इंतजार है। नोटिस ऐसे वक्त जारी हुई जब हैदराबाद सनराइजर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के दरमियान पीर को मैच होने वाला है। పరిశ్రమలో మహిళలు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ట్యాక్స్ కట్టారా లేదా అనే లిస్టు మొత్తం డేటా మొత్తం అడిగి మా కమిషనర్ వెనకబడి రాత్రి పగలు పడి జనవరి నుంచి మార్చి వరకు వాళ్ళందరి దగ్గర పిండి వసూలు చేసినప్పుడు మరి వీళ్ళ దగ్గర ఎందుకు జోనల్ కమిషనర్ రావట్లేదు, డిప్యూటీ కమిషనర్ ఎందుకు రావట్లేదు, ఎందుకు సోమేష్ కుమార్ గారికి ఏమైంది, ఇక్కడ వాయిస్ పడిపోయిందా? మరి అంత గట్టిగా మాట్లాడి ఐలా వాళ్ళు ట్యాక్స్ వసూలు చేయడానికి మేము వస్తున్నాము, ఐలా చైర్మన్ గా నేను వస్తున్నాను ట్యాక్స్ వసూలు చేయడానికి, మరి మీ అధికారులు ఎందుకు రావట్లేదు? గత 2-3 నెలలుగా పెంచినటువంటి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ని బలవంతంగా ప్రజల నుంచి మరి ఒక వైపున వసూలు చేస్తూ ఆ రకంగా కట్టనటువంటి సాధారణమైనటువంటి పౌరుల వద్ద వారి ఇంటి ముందల చెత్త డబ్బాలు పెట్టడం, కరెంటు కనెక్షన్లు కట్ చేయటం, నీటి కనెక్షన్లు కూడా కట్ చేయటం, వాటితో పాటుగా హైకోర్టు మందలించినటువంటి తర్వాత కూడా బలవంతపు వసూళ్ళని అటు జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఎక్కడ కూడా ఆపలేదు. ఈరోజు వాస్తవంగా చూసినట్టయితే ఉప్పల్ క్రికెట్ స్టేడియం 12.5 కోట్ల రూపాయల్ని ఈరోజు పన్నుల రూపంలో కట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. బేసికల్గా ఈరోజు వచ్చింది జిహెచ్ఎంసీ కాదు, ఏదైతే స్క్రోలింగ్ సర్క్యూట్ ఏమని అనుకోండి, ఇది వచ్చింది ఐలా అలాంగ్ విత్ ఎమ్మెల్యే. మా ఇష్యూ ఏంటంటే మేము గవర్నమెంట్ని వేవ్ చేయమని అడుగుతున్నాం. ఎందుకు అడుగుతున్నామని అంటే ఇండియాలో ఎనీ స్టేడియం అది ఎక్కడైనా కానీ ఒక బెంగళూరు తప్పితే అక్కడ 18,000 మంది మెంబర్ ఉన్నారు, క్లబ్ హౌస్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ 22 లక్షలు తప్పితే ఏ స్టేడియం కూడా 6 లక్షల కంటే ఎక్కువ లేదు. ఇక్కడ మాకు 2,18,00,000 పర్ ఇయర్ ట్యాక్స్ వేస్తారు, అది 2009 నుంచి చేస్తున్నారు. సో ఆ ఇష్యూ పైన మేము గవర్నమెంట్ని వేవ్ కోసం చేస్తున్నాము. और आखिर में नजर सुर्खियों पर।
आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल गैर कानूनी, हाईकोर्ट ने मुलाजमीन को काम पर रुजू होने की दी हिदायत। जगन मोहन रेड्डी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतों को लिखा खुला मकतूब, आरटीसी यूनियन कायदीन से मुज़ाकरात करने की अपील। साफ पीने का पानी सप्लाई करने के लिए हुकूमत है संजीदा, केसीआर ने गजवेल में किया तरक्याती कामों का इफ्तिताह। और नक्सलाइट से मुतासरा इलाके दंतेवाड़ा का वज़ीर आज़म ने किया दौरा, नौजवानों से तशद्दुद छोड़ने की अपील। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।